morning, church. Welcome to all of you to another Worship Sunday. We thank you for tuning in. We thank you for taking the time to be in the presence of the Lord, our God, and to worship Him and to listen to Him. Hallelujah. Thank you, Father. Lord, we worship you. Father, we praise you. Father, we adore you. Even as we are in this place, could you just close your eyes for a minute and lift His name, lift His magnificent name. Father, we worship you. Father, we glorify your name. How awesome are you, Lord? How awesome are your works? Great are you, Lord, and worthy to be praised. Oh, you are wonderful. You are worthy. Thank you for your goodness. Thank you for your shelter. Thank you, Lord, for who you have been in our life, O Lord. Faithful you are. Thank you, Lord Jesus. We praise you. O Lord, we ask cleansing of your blood, O Lord, even as we are prepared to worship you and prepared to give an offering unto you, Father. We pray for a cleansing of your blood. Yes, Father, cleanse us by your blood, O Lord. Whoever you are, if you need a cleansing, just ask the Lord. When you confess your sin, He is faithful to forgive. Lord, cleanse us, Lord. Cleanse us, Master. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, and the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your love that sets me free. It's your love that makes me whole. It's your love that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. Father, we thank you for your cleansing, and we are here and ready to worship you. Amen. Let's clap our hands and let's sing a Tamil song and praise the Lord. பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும்.
பாவியின் பாவனோய் நீக்கிடுமே. பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே, உமது புகழை நான் பாடுவேன். சீடரின் கால்களை கழுவினவர், செந்நீரால் என் உள்ளம் கழுவிடுமே. சீடரின் கால்களை கழுவினவர், செந்நீரால் என் உள்ளம் கழுவிடுமே. பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாடுவேன். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே, உமது புகழை நான் பாடுவேன். உயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே, துன்பங்கள் தாங்கிட பலன் தாருமே. உயரங்கள் பாரினில் அடைந்தவரே, துன்பங்கள் தாங்கிட பலன் தாருமே. ஓ பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே, உமது புகழை நான் பாடுவேன். பரலோகில் இடமுண்டு என்றவரே, பரிவாக என்னை சேர்க்க வேகம் வாருமே. பரலோகில் இடமுண்டு என்றவரே, பரிவாக என்னை சேர்க்க வேகம் வாருமே. ஓ பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ளவரை நின் புகழ் பாட வேண்டும். தூயாதி தூயவரே, உமது புகழை நான் பாடுவேன். தூயாதி தூயவரே, உமது புகழை நான் பாடுவேன். Lord, let your light shine in our land. Let your light shine in our homes. And God, you be lifted high. Lord, you be lifted high, Lord. May your glory, may your presence, may your goodness fill the earth. Fill the earth, Lord. Let your light shine. Let the light of your love shine. Thank you, Lord. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, the light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word, Lord, and let there be light. Lord, I come to your
hearts full of praise. Be exalted, our Lord my God. Hosanna in the highest. Glory, glory, glory to the King of Kings. Glory, glory, glory to the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, our Lord my God. Hosanna in the highest. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Jesus, Jesus, Jesus is the King of Kings. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, our Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, our Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lift it up, Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up, Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the high. Lord, we lift up your name with a heart full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Be exalted, O Lord our God. Be exalted, O Lord our God. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Yes, God, you are our all in all. You are our all in all. Yes, Lord. Yes. We praise you. Thank you, Lord. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
washed my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. In Tamil. பலவீனத்தில் பலனே, நான் தேடும் அன்பின் பொக்கிஷமே, எனதெல்லாம் நீரே. விலையேற பெற்ற முத்தாய், தேவவிடில் நான் மூடனே, எனதெல்லாம் நீரே. நாமம் ஒன்றே துதிக்கு பாத்திரரே. இயேசுவே நாமம் ஒன்றே துதிக்கு பாத்திரரே. பலவீனத்தில் பலனே, நான் தேடும் அன்பின் பொக்கிஷமே, எனதெல்லாம் நீரே. விலையேற பெற்ற முத்தாய், தேடாவிடில் நான் மூடனே, எனதெல்லாம் நீரே. இயேசுவே நாமம் ஒன்றே துதிக்கு பாத்திரரே. இயேசுவே நாமம் ஒன்றே துதிக்கு பாத்திரரே. Jesus, Lamb of God, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Amen. Amen. Why don't we sing that song one more time? It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. And if any of you ever feel that you are still a sinner, let me tell you that God's grace and God's forgiveness and God's mercy can forgive any kind of sin. So if you think it's too late or if you're a bad sinner, let me tell you that the precious blood of Jesus
is able to cleanse you and give you life. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice, washes me whiter than the snow, My Jesus, Lord's precious sacrifice. It's your love that sets me free. It's your love that sets me free. It's your love that makes me whole. It's your love that took my place in redeeming sacrifice, washes me whiter than the snow, My Jesus, Lord's precious sacrifice. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice, washes me whiter than the snow, My Jesus, God's precious sacrifice. My Jesus, God's precious sacrifice. Yes, Lord, we receive the forgiveness of sins. We receive your sacrifice, and we give you all our glory and all our praise and all our worship. Thank you, God, in your mighty name. Amen. Good morning, church. காலை வணக்கம் சபையே. We welcome you all to our Sunday service. எங்களுடைய ஞாயிறு ஆராதனைக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். Thank you for taking time to join with us in the online worship service. இந்த இணையதள ஆராதனை பங்கேற்கும்படியாக நீங்கள் நேரம் ஒதுக்கினதற்காக உங்களுக்கு நன்றி. Thank you, Ben, for taking us through a time of worship. ஒரு அருமையான ஆராதனை நேரத்துக்குள்ளாக நம்மளை கொண்டு போனதற்காக சகோதரர் பென்னுக்கு நன்றி. In these troubled times, a lot of people are going through depression. இந்த பிரச்சனைக்குரிய ஒரு காலகட்டத்துல பல பேர் ஒரு மன அழுத்தத்தோடு போய்கொண்டிருக்கிறாங்க. Some are worried about their future. ஒரு சிலர் தங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து கவலைப்படுகிறார்கள். Some are concerned about their finances. ஒரு சிலர் தங்களுடைய பொருளாதாரம் இல்லை என்றால் தங்களுடைய பண நிலைகள் குறித்து அவர்கள் கவலையோடு இருக்கிறாங்க. But I want to remind you what the word of God says. ஆனால் நான் உங்களுக்கு வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை குறித்து நினைவூட்ட விரும்புகிறேன். In Psalms chapter 9 verse 9 to 10 it says like this. சங்கீதம் 9வது அதிகாரம் 9-10 வசனங்கள் இப்படியாக சொல்லுகிறது. The Lord also will be a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble. And those who know your name will put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. சிறுமைப்பட்டவனுக்கு கர்த்தர் அடைக்கலமானவர், நெருக்கப்படுகிற காலங்களில் அவரே தஞ்சமானவர். கர்த்தாவே, உம்மை தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை, ஆதலால் உமது நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மை நம்பி இருப்பார்கள். Say with me, God is my stronghold in times of trouble. என்னோட சேர்ந்து சொல்லுங்க, தேவன் என்னுடைய அடைக்கலமாக, ஒரு அரணாக
என்னுடைய பிரச்சனைக்குரிய நேரத்துல இருப்பார். a stronghold for the oppressed. சிறுமைப்பட்டவனுக்கு அடைக்கலமாக இருப்பார். What is a stronghold? ஒரு அடைக்கலம் இல்லை என்றால் ஒரு அரண் என்றால் என்ன? It is a place that has been fortified so to protect something or someone from an attack. அரண் என்றால் யாராவது மிகவும் முக்கியமானவர்கள் இல்ல ஒரு முக்கியமான இடத்தையோ பாதுகாக்கும்படியாக அதை சுற்றிலும் அரண் அமைப்பார்கள். காரணம், எந்த ஒரு சத்ருவும் அந்த நபரையோ அந்த இடத்தையோ ஆக்கிரமித்து விடக்கூடாது, இதை தாக்கக்கூடாது என்பதற்காக. When we go through problems or when we go through troubles, either we build strongholds around us or we run to strongholds which are already available. ஆகவே நாம் இந்த பிரச்சனைகள், இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில சந்திக்கும் பொழுது, ஒன்று நம்மை சுற்றிலும் நாம் அரண் அமைக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் ஏற்கனவே பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடிய அரணுக்குள்ளாக நாம் போய் சென்றடைய வேண்டும். Many times when we are going through trouble, we build strongholds with our thoughts of failure and defeat around us, with the lies that the enemy bring towards us. பல நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல நாம் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய சிந்தனைகள்ல தோல்வி மற்றும் பயத்தின் எண்ணங்களின் மூலமாக நாமே சத்துரு எதிர்பார்க்கிறபடி இந்த மாதிரியாக அரணை அமைத்துக் கொள்கிறோம். But when we go through pain, for example, we build walls or stronghold which will cut off other people from our lives. உதாரணமாக, ஒருவேளை நம்ம வேதனையில போய்கொண்டிருக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் யாரும் நம்மை அணுகாதபடிக்கு இல்ல அணுக முடியாதபடிக்கு நம்மை சுற்றிலும் அரண் அமைத்து விடுவோம். This can lead us into depression. இது நம்மை ஒரு மன அழுத்தத்துக்குள்ளாக கொண்டு போய்விடும். These are not good strongholds. இதெல்லாம் ஒரு நல்ல விதமான நல்ல அரண்கள் அல்ல. The word of God says in 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 2 கொரிந்தியர் 10வது அதிகாரம் 5வது வசனத்துல வேதம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. For we overthrow arrogant reckonings and every stronghold that towers high in defiance of the knowledge of God, and we carry off every thought as if into slavery, into subjection to Christ. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். Any stronghold that does not agree with God, you need to tear it down. தேவனுக்கு உடன்படாத எந்த ஒரு மேட்டிமையின் எண்ணங்களாக இருந்தாலும் சரி, அதை நீங்க தவிடுபொடி ஆக்கி விட வேண்டும். Any stronghold that does not agree with God, you need to tear it down. தேவனோடு உடன்படாத எந்த ஒரு மேட்டிமையின் எண்ணங்களாக இருந்தாலும் அதை தவிர்த்து போட வேண்டும். Any stronghold that does not agree with the word of God, you need to bring it to subjection at the feet of Jesus. தேவனுடைய வசனத்துக்கு உடன்படாத எந்த ஒரு மேட்டிமையின் எண்ணங்களையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும். But we must run to God who is our stronghold. அதே நேரத்துல நம்முடைய அரணாய் இருக்கிற தேவனை நோக்கி நாம் ஓட வேண்டும். Let God be our stronghold. தேவன் நம்முடைய அரணாக இருக்கட்டும். Are you oppressed? Let God be your stronghold. நீங்கள் சிறுமைப்பட்டு இருக்கிறீர்களா? தேவன் உங்களுக்கு அரணாக இருப்பார். Are you feeling depressed? Let God be your stronghold. மன அழுத்தத்தோடு இருக்கிறீங்களா? தேவனை உங்களுடைய அரணாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். Psalms 94 verse 22 says, சங்கீதம் 94வது அதிகாரம் 22வது வசனம் சொல்லுகிறது. But the Lord has been my stronghold and my God, the rock of my refuge. கர்த்தரோ எனக்கு அடைக்கலமும் என் தேவன் நான் நம்பியிருக்கிற கன்மலையுமா இருக்கிறார். If somebody is sitting next to you, tell them, let God be your stronghold. உங்க அருகில யாராவது இருப்பார்கள் என்றால் அவர்களை பார்த்து சொல்லுங்க, தேவன் உன்னுடைய அரணாக இருக்கட்டும், அடைக்கலமாக இருக்கட்டும். You know, I want you to just, lift your hands. I want you to just jump from your seat and say, God is my stronghold. நீங்கள் உங்க இருக்கிற இடத்துல உங்களுடைய கரங்களை தூக்கி உயர்த்தியோ இல்லை என்றால் உங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து துள்ளி குதித்து, தேவன் என்னுடைய அரண், என்னுடைய அடைக்கலம் என்று சொல்லுங்க. Amen. Amen. I believe that God is an amazing word for us today. நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் நமக்காக ஒரு அருமையான வார்த்தையை கொண்டு வர இருக்கிறார் என்று. Let us all be prepared with an open heart to hear the word of God. ஒரு திறந்த இருதயத்தோடு தேவனுடைய வசனத்தை கேட்கும்படியாக நாம் எதிர்பார்த்து இருப்போம். I'm going to invite Brother Tibi to come along and to share the word of God. சகோதரர் டிபி அவர்களை தேவனுடைய வசனத்தை பிரசங்கிக்கும்படியாக நான் வரவேற்கிறேன். May the Lord bless us all. தேவன் நம்ம எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. So thank you, Pastor Sanju. பாஸ்டர் சஞ்சு அவர்களுக்கு நன்றி. So today we're going to look on the fear of God. இன்று நாம் தேவனுக்குரிய பயத்தை குறித்து பார்க்க போகிறோம். What is the fear of God? தேவனுக்கு அடுத்த பயம் என்றால் என்ன? Many people have different ideas, different concepts when it comes to fear of God. பலருக்கும் இந்த தேவ பயத்தை குறித்து பலதரப்பட்ட கருத்துக்கள் உண்டு.
So let's go to the book of Isaiah. We're going to examine from the word of God what exactly is the fear of God. ஏசாயா எழுதின புஸ்தகத்துக்கு நேராக நாம் எடுப்போம் நம்முடைய வேதாகமத்தை. வேதம் இந்த தேவ பயத்தை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்ப்போம். Isaiah chapter 11 verse 1 to 3. ஏசாயா 11வது அதிகாரம் 1 to 3 வசனங்கள் வரை. Oh, some of you might think that I'm going to the Old Testament. ஒரு சிலர் நீங்க நினைக்கலாம் நான் பழைய ஏற்பாட்டை நோக்கி போகிறேன் என்று. You know, Isaiah is actually prophesying in the scripture about Jesus. ஆனால் நீங்க வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இயேசுவை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறார். So Isaiah 11 verse 1 to 3 goes like this. A shoot will come up from the stump of Jesse. From his roots a branch will bear fruit. The Spirit of the Lord will rest on him. The Spirit of wisdom and of understanding. The Spirit of counsel and of might. The Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And he will delight the fear of the Lord. ஈசா என்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும். ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும், ஆலோசனையும் பலனையும் அருளும் ஆவியும், அறிவையும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியும் ஆகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர் மேல் தங்கி இருப்பார். கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் அவருக்கு உகந்த வாசனையாயிருக்கும். அவர் தமது கண் கண்டபடி நியாயம் தீர்க்காமலும் தமது காது கேட்டபடி தீர்ப்பு செய்யாமலும். You know, the Bible is very clear. The fear of God is a spirit. வேதம் மிக தெளிவாக ஆணித்தனமாக சொல்லுகிறது, தேவ பயம் என்பது ஒரு ஆவி. The fear of God is the Holy Spirit. தேவ பயம் என்பது பரிசுத்த ஆவி. The fear of God is actually an awareness that we are in the presence of a holy God. நாம் ஒரு பரிசுத்த தேவனுடைய பிரசனத்தில் இருக்கிறோம் என்கிற ஒரு விழிப்புணர்வை இந்த தேவ பயமானது நமக்கு தருகிறது. That he is an almighty God. அவர் ஒரு சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். And he watches over us. அவர் நம் மீது கண்ணோக்கமா இருக்கிறார். You know, being aware is actually the fear of the Lord. ஆகவே அந்த விழிப்புணர்வு தான் தேவ பயம். And the Bible says Jesus delighted in the fear of the Lord. வேதம் சொல்லுகிறது இந்த தேவ பயத்தில் இயேசு மிகவும் பிரியமாய் இருந்தார். The fear of the Lord does not mean being paranoid or to be afraid of something. இந்த தேவ பயம் என்பது ஏதோ ஒரு பயத்தை எப்பொழுதுமே சுமந்து கொண்டு இருக்கிறது அல்ல. But it is an awareness or a reverence that God is watching over me. மாறாக அது தேவன் என் மீது கண்ணோக்கமாய் இருக்கிறார் என்கிறதான ஒரு விழிப்புணர்வு எப்பொழுதும் எனக்குள் இருக்கிறது. And that I have to give an account. அதோடு கூட அவருக்கு நான் ஒரு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு விழிப்புணர்வும் கூட. So the fear of the Lord is it is the Holy Spirit. ஆகவே தேவ பயம் என்பது பரிசுத்த ஆவியானவர் தான். You know, we can delight in the fear of the Lord. இந்த தேவ பயத்தில் நாம் மிகவும் பூரிப்படையலாம். You know, if it was being afraid of, you cannot delight in it. நீங்க ஒருவேளை அதை குறித்து பயத்தோடு இருந்தீங்கன்னா அதுல உங்களுக்கு ஒரு பூரிப்பு வராது. For example, if somebody is afraid of earthquakes, he cannot delight in earthquakes. எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பூமி அதிர்ச்சியை குறித்து நீங்க பயத்தோடு இருப்பீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்குள்ளாக ஒரு பூமி அதிர்ச்சி உங்களுக்கு ஒரு பூரிப்பை உண்டாக்காது. Similarly, fear of God does not mean that I'm afraid of God. அது போலவே தேவ பயம் என்பது நான் தேவனை கண்டு பயப்படுகிறேன் என்பது அல்ல. It means that I'm delighting in him, that he is watching over me. அவர் என் மீது கண்ணோக்கமா இருக்கிறார் என்கிற அந்த சத்தியத்தின் ஒரு விழிப்புணர்வை அடைந்திருக்கிறேன் என்பதுதான் அதற்கு அர்த்தம். Now that we have seen what is the fear of the Lord, I want to look into one particular aspect, that there is a godly fear involved in whatever God does. இப்பொழுது தேவ பயம் என்ன என்பதை சற்று முன்பு பார்த்தோம். அதோடு கூட இப்பொழுது இன்னொரு பரிமாணத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தேவன் செய்கிற எல்லா காரியத்திலும் தெய்வீக பயம் எப்பொழுதுமே கலந்திருக்கும். The Bible says that God has fearfully and wonderfully made us. He made us with a reverential awe. வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் நம்மை பரிசுத்த பயத்தோடு கவனமாகவும் அதிசயமாகவும் சிருஷ்டித்திருக்கிறார் என்று. அதோடு கூட ஒரு பிரமிப்பை நம்முடைய சிருஷ்டிப்பில் அவர் உண்டாக்கி இருக்கிறார். He did not create us casually. ஏதோ சாதாரணமாக இல்லை என்றால் ஒரு ஏனோ தானோ என்று அவர் நம்மை சிருஷ்டிக்கவில்லை. He created us intentionally. It was a very, very planned thing that God did.
அவர் மிகவும் மனப்பூர்வமாக அதிக திட்டமிட்டு நம்மை சிருஷ்டித்தார். Every word that God says, he says it very carefully. It is like refined 7 times, just like silver is refined. தேவன் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஏதோ சாதாரணமாக அவர் பேசிவிடுவது அல்ல, மாறாக எப்படி ஒரு வெள்ளியானது 7 முறை புடமிடப்படுகிறதோ அது போல புடமிடப்பட்ட வார்த்தைகளாகவே இருக்கும் அவர் பேசுகிற வார்த்தைகள். So there is a godly fear in everything that God does. ஆகவே தேவன் செய்கிற எல்லா காரியத்திலும் ஒரு தெய்வீக பயம் கலந்திருக்கும். Now if you look in the Bible, even the unbelievers, they feared the Lord. நீங்க வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா அவிசுவாசிகள் கூட தேவனுக்கு பயந்திருந்தார்கள். In Jonah 1 verse 16, when Jonah was in the ship with a lot of unbelievers who've never seen the Lord or never heard about the Lord, the Bible says the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. யோனா 1வது அதிகாரம் 16வது வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா யோனா யாத்திரை செய்த அந்த கப்பல்ல நிறைய அவிசுவாசிகள் இருந்தாங்க. அந்த வசனம் சொல்லுகிறது, அப்பொழுது அந்த மனுஷர் கர்த்தருக்கு மிகவும் பயந்து கர்த்தருக்கு பலியிட்டு பொருத்தனைகளை பண்ணினார்கள். In Acts 10 verse 22, the Bible says that Cornelius was a man who feared the Lord. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 10வது அதிகாரம் 22வது வசனம் சொல்லுகிறது, கொர்நேலியு தேவனுக்கு பயந்திருந்தான் என்று. He was outside the covenant of Israel. அவன் இஸ்ரவேலின் உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. Yet he feared the Lord. ஆனாலும் கூட அவன் தேவனுக்கு பயந்திருந்தான். But because he feared the Lord, he had the privilege of being the first Gentile to know the Lord. அவன் அப்படி தேவனுக்கு பயந்திருந்தபடினால முதல் புறஜாதியனாக அவனே அறியப்பட்டான். அந்த பாக்கியம் அவனுக்கு கிடைத்தது. So what happens when you walk in the fear of the Lord? ஆகவே நீங்க தேவ பயத்துல நடக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது? I explained in the beginning, the fear of the Lord it has got nothing to do with being afraid of God. முதலில் விளக்கம் சொன்னது போல தேவ பயம் தேவனை கண்டு பயப்படுகிறதல்ல. Some people are so paranoid about cockroaches or snakes. That is not what I am talking about. சிலர் பாத்தீங்கன்னா கரப்பான் பூச்சிகள் இல்லை என்றால் பாம்புகளை குறித்து ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பயத்தை குறித்து நான் இங்க பேசவில்லை. Some of us who have great relationships with our parents, we love them, we know that they love us, but also we consider them with a reverential awe. பாத்தீங்கன்னா சில பேர் நம்மளோட பெற்றோர்களோட மிகவும் நெருக்கமாக நேசத்தோடு இருப்போம். அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே நம்ம கேட்போம். ஆனா அதே நேரத்துல சிலர் நம்முடைய பெற்றோர்களை ஒரு மரியாதை நிமித்தத்தோட எப்பொழுதுமே பார்ப்போம். So we don't need to be afraid of God. ஆகவே தேவனை கண்டு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை. But we need to wake up every morning with an awareness that God is with us. ஆனால் ஒவ்வொரு காலையும் நாம் கண் விழிக்கும் பொழுது நமக்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு வேண்டும். So what happens when you walk in the fear of the Lord? ஆகவே தேவ பயத்தில் நாம் வாழும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும்? First thing that I want to say that godly fear leads to understanding. முதல் காரியமாக நான் பார்க்க விரும்புவது தேவ பயம் ஒரு புரிதலை நமக்கு கொடுக்கும். Proverbs was written by the wisest man who lived. இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த மனிதர்களில் மிகவும் ஞானவானாகிய ஒரு நபரால் நீதிமொழிகள் எழுதப்பட்டது. And Proverbs 2 verse 1 to 5 says like that, "My son, if you receive my words and treasure my commands within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. If you cry out for discernment, then lift up your voice for understanding. If you seek her as silver and search for her as for a hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God." நீதிமொழிகள் 2வது அதிகாரம் 1லிருந்து 5வது வசனங்கள் வரை. என் மகனே, நீ உன் செவியை ஞானத்திற்கு சாய்த்து உன் இருதயத்தை புத்திக்கு அமைய பண்ணும் பொருட்டு நீ என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொண்டு என் கட்டளைகளை உன்னிடத்தில் பத்திரப்படுத்தி ஞானத்தை வா என்று கூப்பிட்டு புத்தியை சத்தமிட்டு அழைத்து அதை வெள்ளியை போல் நாடி புதையல்களை தேடுகிறது போல் தேடுவாயாகில் அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் இன்னதென்று நீ உணர்ந்து தேவனை அறியும் அறிவை கண்டடைவாய். So if any of you are struggling with wisdom or understanding, what we need is to have a fear of God. ஆகவே நம்மள யாராவது அறிவிலோ இல்ல ஞானத்திலோ தடுமாற்றத்தோடு இருக்கிறோம் என்றால் நாம் தேவ பயத்தை தேட வேண்டும். That I want to talk about is when you walk in the Lord, godly fear will make us move. இரண்டாவது காரியமாக நான் பார்க்க விரும்புவது தேவ பயமானது நம்மை ஸ்தானத்திலிருந்து நகர்த்தும்.
we cannot sit in the same place. God will move the godly. நாம் ஒரே இடத்தில் எப்பொழுதுமே இருந்துவிட முடியாது. தேவ பயம் உள்ளவர்களை தேவன் எப்பொழுதுமே நகர்த்தி கொண்டே இருப்பார். In Hebrews 11 verse 7 says like that, by faith Noah, being divinely warned of the things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of the household, by which he condemned the world and became heir of righteousness which is according to faith. எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை ரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானது என்று தீர்த்து விசுவாசத்தினால் உண்டாக்கும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான். So you see, a godly fear will make us move. It will not make us sit in the same place. ஆகவே நம்ம இங்க பார்க்கிறோம், தேவ பயமானது நம்ம ஒரே இடத்துல தங்கிவிட செய்யாது, மாறாக நம்மை அந்த இடத்திலிருந்து அடுத்த இடத்திற்கு நகர்த்தி கொண்டே இருக்கும். Because he is watching over us. காரணம், தேவன் நம்மை கண்காணித்து கொண்டே இருக்கிறார். And he is instructing us. அது மாத்திரமல்ல, நமக்கு கட்டளைகள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். So you see, Noah was moved by that godly fear. ஆகவே நம்ம பார்க்கிறோம், நோவாவும் அதே தேவ பயத்தினால் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்தப்பட்டான். And that helped him to prepare an ark. ஆகவே அந்த ஒரு நகர்தல் அவனுக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கும்படி உந்தப்பட்டான். And that led him to have to receive righteousness which came by faith. அவனுடைய அந்த செய்கை விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் நீதியை அவன் பெறும்படி செய்தது. So godly fear will move you. தேவ பயமானது உங்களை நகர்த்தும். So that is what we need. We need to have a godly fear. ஆகவே அந்த தேவ பயம்தான் நமக்கும் வேண்டும். We need to walk carefully. நாம் மிகவும் கவனமாக வாழ வேண்டும். So godly fear leads to understanding. Godly fear moves us. ஆகவே தேவ பயமானது ஒரு அறிவை நமக்கு கொடுக்கும். அதுபோல தேவ பயமானது நம்மை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்தும். And I want to look into one interesting portion of scripture, Hebrews 5 verse 7. இப்பொழுது எபிரேயர் 5வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை பார்ப்போம். It's very interesting. It says that in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. அந்த வசனம் மிகவும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வசனம். அது இப்படியாக போகிறது, அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் தம்மை மரணத்தினின்று ரட்சிக்க வல்லமை உள்ளவரை நோக்கி பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் விண்ணப்பம் பண்ணி வேண்டுதல் செய்து தமக்கு உண்டான பயபக்தியின் நிமித்தம் கேட்கப்பட்டு. Do you know that Jesus' prayer was heard because of his godly fear? உங்களுக்கு தெரியுமா, இயேசுவுடைய ஜெபம் அவருடைய பயபக்தியின் நிமித்தம் கேட்கப்பட்டது என்று? That he operated in a holy fear. அதனுடைய அர்த்தம், அவருடைய அந்த ஜெபத்திலோ இல்ல அவருடைய செயல்பாடுகள்ல எப்பொழுதுமே ஒரு தெய்வ பயம் கலந்திருந்தது. And because of that his prayer was heard. அதனால அவருடைய ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. So Jesus was heard because of his godly fear. ஆகவே இயேசுவுடைய ஜெபம் கூட அவருடைய பயபக்தியின் நிமித்தம் தான் கேட்கப்பட்டது. So if Jesus had a godly fear, we need a godly fear. ஆகவே ஒரு தேவ பயம் இயேசுவுக்கு இருந்ததென்றால் நமக்கும் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும். And how does godly fear come? இந்த தேவ பயம் எப்படி நமக்குள்ளாக வருகிறது? We will look that as we go deeper. நாம் இன்னும் ஆழமாக அதை குறித்து பார்க்க போவோம். I want to look into 2 Chronicles 20 verses 29. 2 நாளாகமம் 20வது அதிகாரம் 29வது வசனம். It says that the fear of God was on all kingdoms of those countries when they heard that the Lord had fought against the enemies of Israel. கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் சத்துருக்களோடு யுத்தம் பண்ணினார் என்று கேள்விப்பட்ட அந்தந்த தேசத்து ராஜ்யத்தார் மேல் தேவனால் உண்டான பயங்கரம் வந்தது. Let me tell you something. The fear of God can come against even those who are against you. உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்லுகிறேன், உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறவர்கள் மேல் கூட தேவனுடைய பயம் இல்லை என்றால் பயங்கரம் வரும். For people who are against the kingdom of God, at one point the Lord will bring a godly fear in their hearts. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில கூட ஒரு காலகட்டத்தில் தேவன் அந்த ஒரு தேவ பயத்தை கொண்டு வருவார். The fear of God will come even to people who are opposed to you. உங்களுக்கு முற்றிலுமாக விரோதமாக இருக்கிறவர்கள் மேல் கூட தேவ பயம் வரும். The fear of God leads to understanding. Godly fear moves us. Jesus was heard because of his godly fear. Fear of God can also come to those who are against you.
தேவ பயமானது நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கிறது. தேவ பயமானது நம்முடைய இடத்திலிருந்து நம்மை நகர்த்துகிறது. இயேசுடைய ஜெபம் கூட தேவ பயபக்தி நிமித்தம் தான் கேட்கப்பட்டது. அதுபோல நமக்கு விரோதமாக இருக்கிறவர்கள் மேல் கூட இந்த தேவ பயம் வரும். So the next thing that we will look is that we will come to the maturity of perfection of holiness through the fear of God. அடுத்ததாக நான் சொல்ல விரும்புவது, இந்த தேவ பயத்தின் மூலமாக நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு பக்குவம், இல்லை என்றால் ஒரு பரிசுத்தத்தில் பரிபூர்ணம் நமக்கு வருகிறது. 2 Corinthians chapter 7 verse 1 goes like this. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of flesh and spirit, receiving holiness in the fear of God. 2 கொரிந்தியர் 7வது அதிகாரம் 1வது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் நீங்க நம்மை சுத்திகரித்துக் கொண்டு பரிசுத்தமாக்குதலை தேவ பயத்தோட பூரணப்படுத்த கடவோம். We receive and perfect holiness through the fear of God. ஆகவே ஒரு பரிபூர்ணமான பரிசுத்தத்தை தேவ பயத்தின் மூலமாக நம்மால் பெற முடியும். So each day as we walk in that fear, we get closer and closer and closer to the Lord. இந்த தேவ பயத்தில் நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கும் பொழுது, பழகும் பொழுது தேவனுக்கு நாம் நெருங்கி 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 போய் சேருகிறோம். And we receive perfection or maturity in holiness. அதோடு கூட பரிசுத்தத்துல ஒரு பக்குவம், இல்லை என்றால் ஒரு பரிபூர்ணமும் நமக்கு கிடைக்கிறது. And the Passion Translation, the same verse goes like this. Beloved ones, with promises like these, and because of our deepest respect and worship of God, we must remove everything from our lives that contaminates body and spirit and continue to complete the development of holiness within us. இன்னொரு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புல இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த முதல் பகுதிகள் எல்லாமே இப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறபடியினால் பிரியமானவர்களே, மாம்சத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான எல்லா அசுசியும் நீங்க பரிசுத்தத்தில் பரிபூர்ணம் அடையும்படியாக தொடர்ந்து இந்த தேவ பயத்தில் நாம் வாழ கடவோம் என்கிறதாக அவங்க அந்த மொழிபெயர்ப்பு கூறுகிறது. So we have to complete that course or that development of holiness. ஆகவே நாம் அந்த பரிசுத்தத்தின் முன்னேற்றம், இல்லை என்றால் அதனுடைய பூர்ணம் முழுவதுமாக அடையும் வரைக்கும் நாம் தொடர்ந்து அதில் தேவ பயத்தில் வாழ வேண்டும். And that perfection or maturity of holiness we reach through the fear of God. ஆகவே அந்த ஒரு பரிசுத்தத்தின் பரிபூர்ணத்தையோ இல்ல பக்குவத்தையோ நம்ம தேவ பயத்தினாலதான் பெற முடியும். Next I want to look at a very interesting scripture. அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வேத வசனத்தை பார்ப்போம். What happens when you walk in the fear of the Lord and what happens to the generations next? நீங்க தேவ பயத்துல வாழும்பொழுது என்ன நடக்கிறது, அது போல நீங்க தேவ பயத்துல நடக்கும் பொழுது உங்களுடைய தலைமுறைகளுக்கு, உங்களுக்கு அடுத்ததாக வருகிற தலைமுறைகளுக்கு என்ன சம்பவிக்கிறது? Not only are you going to be blessed. நீங்க மாத்திரம் ஆசீர்வதிக்கப்பட போவதல்ல. I want to look at Genesis 31 verse 53. ஆதியாகமம் 31வது அதிகாரம் 53வது வசனம். The God of Abraham, the God of Nahor, the God of their father judged between us, and Jacob swore by the fear of his father Isaac. ஆபிரகாமின் தேவனும் நாகோரின் தேவனும் அவர்கள் பிதாக்களின் தேவனுமாய் இருக்கிறவர் நமக்குள்ளே நடுநின்று நியாயம் தீர்ப்பாராக என்றான். அப்பொழுது யாக்கோபு தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் பயபக்திக்குரியவர் மேல் ஆணையிட்டான். It's interesting that Isaac lived in the fear of God. Jacob was also influenced by that. இது சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால், ஈசாக்கு தேவ பயம் உள்ளவனாக வாழ்ந்து வந்தான். அதே அந்த தேவ பயத்தின் தாக்கம் யாக்கோபின் மேலும் வந்தது. That is why Bible says Jacob swore by the fear of his father Isaac. அதனால்தான் வேதம் அந்த இடத்தில் சொல்லுகிறது, அப்பொழுது யாக்கோபு தன் தகப்பனாகி ஈசாக்கின் பயபக்திக்குரியவர் மேல் ஆணையிட்டான் என்று. And our children should see us walking in the fear of God. நம்முடைய பிள்ளைகள் நாம் தேவ பயத்தில் வாழ்வதை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும். And even though that the father, the mother, they were passed away, but the children will still be influenced by their parents' fear of God. சில நேரங்கள்ல தாய் தகப்பன்மார் மறைந்து போனாலும் கூட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த பிள்ளைகளின் மீது அவர்கள் இருந்த போதிருந்த அதே பயபக்தியின் தாக்கம் இப்பொழுதும் இருக்கும். We can see in the Bible Joseph lived in the fear of God. நம் வேதத்துல பார்த்தோம், யோசேப்பு தேவ பயத்தோடு வாழ்ந்து வந்தான். So your fear can influence generations.
ஆகவே உங்களுடைய அந்த தேவ பயத்தோடு கூட உள்ள வாழ்க்கை உங்களுடைய தலைமுறைகளையும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். Yes, that's so true. Your fear of God can influence your generation, that your generations will also fear God. ஆகவே நீங்கள் கொண்டிருக்கிற அந்த தேவ பயமானது உங்களுக்கு அடுத்து வருகிறதான உங்களுடைய தலைமுறையின் மீதும் நம்பிக்கைக்குரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். Some parents think it is the Sunday school's job to teach the children the fear of God. சில பெற்றோர்கள் நினைக்கிறாங்க ஞாயிறு பள்ளி ஆசிரியர்கள் தான் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவ பயத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று. It's my job to teach my children about the fear of God. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவ பயத்தை பற்றி கற்றுக் கொடுப்பது என்னுடைய வேலை. It is not Pastor Sanju's job to teach my children. என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவ பயத்தை பாஸ்டர் சஞ்சு அவர்கள் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம். The Bible does not say pastor should teach all the children in the church about fear of God. ஒரு சபையின் பாஸ்டர் அந்த சபையில் இருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் தேவ பயத்தை அவர்தான் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லல. Parents, that if you would just look to yourself and say, I will teach my children the fear of God. என்னை கவனிக்கிற பெற்றோர்கள் நீங்கள் உங்களை நீங்களே பார்த்து இப்படியாக சொல்லுங்க, என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் தேவ பயத்தை கற்றுக் கொடுப்பேன். And how would you teach your children fear of God? நீங்க எப்படி உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவ பயத்தை சொல்லிக் கொடுக்க போறீங்க? By telling them that there is a God. முதலாவதாக ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்பதை அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். And by telling them who that God is. அந்த தேவன் எப்படிப்பட்டவர், யார் என்பதை சொல்ல வேண்டும். So how do you teach your children about the fear of God? அது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எப்படி நீங்க தேவ பயத்தை கற்றுக் கொடுக்க போறீங்க? One, by introducing to them there is a God. முதலாவது இப்படியாக ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்பதை அவர்களுக்கு காண்பித்துக் கொடுக்க வேண்டும். Telling them who that God is. இந்த தேவன் யார் என்பதை அவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். And that God is watching over us and he loves us. இந்த தேவன் நம்மை கண்காணித்து நம்மை நேசிக்கிறார் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும். And how did I come to know the Lord? இந்த தேவனை நான் எப்படி அறிந்தேன் என்பதை சொல்ல வேண்டும். That is how you build godly fear into them. இப்படி சொல்லுவதன் மூலமாக தான் அவர்களுக்குள்ளாக இந்த தேவ பயத்தை நீங்கள் கொண்டு வர முடியும். And then, no matter what anybody outside tells them, they know that what they learned is so true. வெளியில இருக்கிறவர்கள் என்ன சொன்னாலும் அவர்கள் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் அவர்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது எல்லாமே உண்மைதான் என்பது. So my fear of God can influence my generations. ஆகவே என்னுடைய தேவ பயத்தோடு கூட உள்ள வாழ்க்கை என்னுடைய தலைமுறையை நிச்சயமாக நம்பிக்கைக்குரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். To influence your generation, you are the best person. ஆகவே உங்களுடைய தலைமுறையை நீங்கள் நல்ல விதமாக ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைத்தீங்கன்னா நீங்க தான் அதற்கு சரியான நபர். Next, I want to talk about serving our masters with the fear of God. அடுத்ததாக நம்முடைய எஜமானர்களுக்கு நாம் எப்படி தேவ பயத்தோடு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து பார்க்க போகிறோம். And that includes the man of God that God has placed in your life. அந்த பட்டியலானது நமக்கு மேலே தேவன் வைத்திருக்கிறதான அந்த தேவ மனுஷனையும் சேர்த்துதான். Or it could be in any area of life that you are under somebody. இல்லை என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் எந்த ஒரு பகுதியிலும் வேற யாருடைய அதிகாரத்துக்கு நீங்க உட்பட்டு இருந்தாலும் அவர்களையும் அந்த பட்டியலில் சேர்க்கும். So Colossians 3 verse 22. கொலோசையர் 3வது அதிகாரம் 22வது வசனம். Bond servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in sincerity of the heart, fearing God. வேலைக்காரரே, சரீரத்தின்படி உங்கள் எஜமான்களா இருக்கிறவர்களுக்கு எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படிந்து நீங்கள் மனுஷருக்கு பிரியமா இருக்க விரும்புகிறவர்களாக பார்வைக்கு ஊழியம் செய்யாமல் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவர்களாக கபடமில்லாத இருதயத்தோட ஊழியம் செய்யுங்கள். We are called to obey our earthly masters with the fear of God. நம்முடைய பூமிக்குரிய எஜமானர்களுக்கு தேவ பயத்தோடு ஊழியம் செய்ய நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். But the thing is that we are sometimes afraid of our earthly masters. ஆனால் சில நேரங்கள்ல நம்முடைய பூமிக்குரிய எஜமானர்களை குறித்து நாம் ரொம்ப பயத்தோட இருக்கிறோம். We need not be afraid of our earthly masters. We need to fear God. நாம் நம்முடைய பூமிக்குரிய எஜமானர்களுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, மாறாக நாம் தேவனுக்கு தான் பயப்பட வேண்டும். We need, and with a sincerity of heart, fearing God. That's what the Bible says. அதே போல இந்த தேவ பயத்தோடு கூட ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்வதில் நாம் மிகவும் உறுதியோடு இருக்க வேண்டும். When we are afraid of men, we will be people pleasers. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனுஷருக்கு பயந்து வாழ்கிறவர்களாக இருப்போம் என்றால் நாம் மனிதர்களை பிரியப்படுத்த தான் எப்பொழுதும் முயற்சி செய்வோம். But the Bible says we are called to obey our earthly masters with the fear of God. ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது தேவ பயத்தோடு கூட நம்முடைய பூமிக்குரிய எஜமானர்களுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக ஊழியம் செய்யும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கோம். In everything that we do,
we are called to obey the Lord. ஆகவே நாம் செய்கிற எல்லா காரியத்திலும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Hallelujah. ஹalleluya. I will look into another scripture in Nehemiah chapter 5 verse 9. இன்னொரு வசனத்தை நெகேமியா 5வது அதிகாரம் 9வது வசனத்துல பார்ப்போம். I don't know how many of you people are going to receive this, but this is what the Bible says. எத்தனை பேர் உங்கள இந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் இல்ல பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனா வேதம் இதைத்தான் சொல்லுகிறது. Then I said, what you are doing is not good. Should you not walk in the fear of our God because of the reproach of the nations, our enemies? பின்னும் நான் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் செய்கிற காரியம் நல்லதல்ல. நம்முடைய பகைஞராகிய புறஜாதியார் நிந்திக்கிறது நிமித்தம் நீங்கள் நம்முடைய தேவனுக்கு பயந்து நடக்க வேண்டாமா? So Nehemiah is saying that, what you are doing is not good, my friends. நெகேமியா இந்த இடத்துல தன்னுடைய ஜனத்தை பார்த்து சொல்லுகிறார், என் நண்பர்களே, நீங்க செய்கிறது நல்லதல்ல. You're supposed to walk in the fear of God. நீங்க தேவ பயத்தோடு வாழ வேண்டும். We have to sometimes we should confront and correct people with the fear of God. சில நேரங்கள்ல நாம் மற்றவர்களை அவர்களுக்கு எதிர்த்து தேவ பயத்தோடு வாழும்படியாக நாம் எச்சரிக்க வேண்டும், இல்லை என்றால் கடிந்து கொள்ள வேண்டும். We can confront and correct people to walk in the fear of God. நாம் மற்றவர்களுக்கு இடைப்பட்டு தேவ பயத்துல நடக்கும்படியாக நாம் பரிந்துரை சொல்ல வேண்டும். Now that does not mean that you trash that person and you put him down and you say all sorts of things. No, that does not mean that. No, Nehemiah said it so edifyingly. He said, should you not walk in the fear of God? நான் சொல்வதற்கு அர்த்தம் நீங்க ஏதோ அந்த நபரை பார்த்து தரைக்குறைவாக நிந்திக்கவோ இல்ல அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லும்படியாக நான் சொல்லவில்லை. ஏன்னா இங்க நெகேமியா சொல்கிறத நீங்க பாத்தீங்கன்னா தேவ பயத்தோட நடக்கணும் என்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல முறையில தான் அவர் கேட்கிறார். So we can confront people to walk in the fear of God. ஆகவே நாம் தேவ பயத்தோடு வாழும்படியாக மற்றவர்களை உந்த முடியும். And I want to look into another aspect from the book of Exodus. யாத்ராகமம் புஸ்தகத்திலிருந்து இன்னொரு பரிமாணத்தை நாம் பார்ப்போம். Oh, this is so important, and I'm not going into that verse. Fear of God can save a nation. யாத்ராகமம் புஸ்தகத்துல இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேவ பயமானது ஒரு ராஜ்யத்தையே ரட்சிக்க முடியும் என்று. We looked at how fear of God can save me, how it can help my generations. We all looked into that. தேவ பயம் எப்படி என்னை ரட்சிக்கும், எப்படி என் சந்ததிகளை ஆசீர்வதிக்கும் என்பதையெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். So if you look at the book of Exodus, we find that the midwives, they fear the Lord. யாத்ராகமம் புஸ்தகத்துல நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மருத்துவச்சிகள் தேவ பயத்தோடு கூட இருந்தார்கள் என்று. So you see many people, they abort their children. பல பேர் கருக்களை கலைக்கிறார்கள். Why do they abort their children? ஏன் அவர்கள் கருக்கலைப்பு செய்கிறார்கள்? Because they don't have a fear of God. காரணம் அவங்களுக்கு தேவ பயம் இல்லை. There was a specific instruction from Pharaoh to kill all the male children, the firstborn. பார்வோன் இடத்திலிருந்து ஒரு கட்டளை பிறந்தது, எல்லா தலைப்பிறப்புகள், அதாவது தலைச்சன் பிள்ளைகளையும் கொல்லுங்கள் என்பதாக ஒரு கட்டளை பிறந்தது. But the Bible says that midwives, they feared the Lord. ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது அந்த மருத்துவச்சிகள் தேவ பயத்தோடு இருந்தார்கள். And because of that, Moses was saved. அவர்கள் அப்படி ஒரு பயத்தோடு இருந்தபடியினால் மோசேயானவன் ரட்சிக்கப்பட்டான். And because of Moses, the nation was saved. மோசே நிமித்தம் அந்த இஸ்ரவேல் தேசமே ராஜ்யமே ரட்சிக்கப்பட்டது. A fear of God can save a nation. ஆகவே தேவ பயமானது ஒரு ராஜ்யத்தையும் ரட்சிக்க முடியும். The Bible says that midwives, they were blessed. வேதம் சொல்லுகிறது அந்த மருத்துவச்சிகளை தேவன் தழைக்கும்படி செய்தார் என்று. What an amazing thing. என்ன ஒரு அருமையான காரியம்னு பாருங்க. I don't know how many babies they saved, but they saved one Moses, and that one Moses delivered Israel. இத்தனை குழந்தைகளை அந்த மருத்துவச்சிகள் காப்பாற்றினார்கள் என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனா அவர்கள் மோசையை காப்பாற்றினார்கள். அந்த மோசையின் மூலமாக இஸ்ரவேல் தேசமே ரட்சிக்கப்பட்டது. Because of that, a nation was finally delivered. ஆகவே அவர்கள் அந்த மருத்துவச்சிகள் செய்த அந்த காரியத்தின் மூலமாக ஒரு ராஜ்யமே ரட்சிக்கப்பட்டது. And another thing that I want to say is that when you operate in the fear of the Lord, promotion comes. இன்னொரு காரியமாக நான் சொல்ல விரும்புவது, நீங்க தேவ பயத்தில் வாழும் பொழுது உயர்வு உங்களை தேடி வரும். Exodus 18:20-22. யாத்ராகமம் 18வது அதிகாரம் 20லிருந்து 22வது வசனங்கள் வரை. This is what it says. Men who feared God were appointed judges.
தேவனுக்கு பயந்து வாழ்ந்து வந்த மனிதர்களை நியாயாதிபதிகளாக நியமித்தார்கள். Men who feared God, men of truth, hating covetousness, and placed such over them, ruler of thousands, ruler of hundreds, ruler of 50s, and rulers of 10. ஜனங்கள் எல்லாருக்குள்ளும் தேவனுக்கு பயந்தவர்களும் உண்மை உள்ளவர்களும் பொருளாசையை வெறுக்கிறவர்களுமான திறமையுள்ள மனிதரை தெரிந்து கொண்டு அவர்களை 1000 பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் 100 பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் 50 பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் 10 பேருக்கு அதிபதிகளாகவும் ஏற்படுத்தும். I want to look into something very important. So we saw that what happens when we live in the fear of God. ஒரு முக்கியமான காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். இதுவரை நம்ம தேவ பயத்தில் நாம் வாழும் பொழுது என்ன சம்பவிக்கும் என்று பார்த்தோம். But before we go into how do we live in the fear of God, இந்த தேவ பயத்தில் நாம் எப்படி வாழ்வது என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்பு I want to look into what happens when we don't walk in the fear of God. இந்த தேவ பயத்தில் நாம் வாழாமல் போனால் என்ன சம்பவிக்கும் என்று பார்ப்போம். 2 Kings 17 verse 7 to 8. 2 ராஜாக்கள் 17வது அதிகாரம் 7-8 வசனங்கள். So it was that the children of Israel had sinned against Lord their God, who had brought them out of the land of Egypt, from under the hand of Pharaoh king of Egypt, and they had feared other gods, and had walked in the statutes of the nations, whom the Lord had cast out before the children of Israel, and of the kings of Israel which they had made. எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனுடைய கையின் கீழிருந்த தங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து வரப்பண்ணின தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாக இஸ்ரவேல் புத்திரர் பாவம் செய்து அந்நிய தேவர்களுக்கு பயந்து நடந்து கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு முன்பாக துரத்தின ஜாதிகளின் வழிபாடுகளிலும் இஸ்ரவேல் ராஜாக்களிலும் வழிபாடுகளிலும் நடந்து கொண்டு வந்தார்கள். So you see, they feared other gods. இங்க பாருங்க, மற்ற தெய்வங்களுக்கு பயப்பட தொடங்கினார்கள். And because they feared the gods of other nations, they began to walk in the statutes of other nations. மற்ற ராஜ்யத்தின் தெய்வங்களுக்கு அவர்கள் பயந்து வாழ தொடங்கினதினாலே அந்த ராஜ்யங்களுடைய நெறிமுறைகளையும் பின்பற்ற தொடங்கினார்கள். So they did not walk in the fear of Jehovah God. ஆகவே யெகோவா தேவனுடைய பயத்தில் அவர்கள் வாழவில்லை. But rather they walked in the fear of gods of other nations. மாறாக மற்ற ராஜ்யத்தின் தெய்வங்கள் மீது பயத்தோடு அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள். Gods that does not have life, that does not speak or does not hear, they began to walk in the fear of other gods. ஜீவன் இல்லாத, பார்க்க முடியாத, கேட்க முடியாத தெய்வங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். So Israel's sin had led them to fear other gods. ஆகவே இஸ்ரவேலர்களுடைய பாவம் மற்ற தெய்வங்களை நோக்கி போகும்படி அவர்களை தள்ளினது. And when they feared the gods of other nations, they began to walk in the statutes of other nations. அந்த மற்ற ராஜ்யங்களின் தெய்வங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் வாழ ஆரம்பித்த பொழுது அந்த ராஜ்யங்களுடைய வழிமுறைகளையும் பின்பற்ற தொடங்கினார். That's what happens when we don't walk in the fear of the Lord. ஆகவே நம்முடைய தேவ பயத்தில் நாம் வாழாமல் இருக்கும் பொழுது இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தான் நமக்கும் சம்பவிக்கும். So next we're going to look at how do we live in the fear of God. அடுத்ததாக இந்த தேவ பயத்தில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை குறித்து பார்க்க போகிறோம். Jeremiah 5:23 to 24. எரேமியா 5வது அதிகாரம் 23-24 வசனங்கள். But this people has a defiant and a rebellious heart. They were revolted and departed. Look at verse 24. They do not say in their heart, let us now fear the Lord our God. இந்த ஜனங்களோ முரட்டாட்டமும் கலகமுமான இருதயம் உள்ளவர்கள் முரட்டாட்டம் பண்ணி போய்விடுகிறார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு 24வது வசனத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா, கர்த்தருக்கு பயந்திருப்போம் என்று அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திலே சொல்லுகிறதில்லை என்று சொல்லுகிறது. See, the people did not say in their hearts that they will fear God. கர்த்தருக்கு பயந்திருப்போம் என்று அவர்கள் தங்கள் இருதயத்திலே சொல்லுகிறதில்லை. We have to tell our hearts to fear God. நாம் தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டும் என்று நம்முடைய இருதயத்துக்கு சொல்ல வேண்டும். We have to then tell our families to fear God. அதன் பிறகு நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் தேவனுக்கு பயந்திருங்கள் என்று சொல்ல வேண்டும். If we don't fear God, we have a defiant and a rebellious heart. நாம் தேவனுக்கு பயப்படாது இருப்போம் என்றால் ஒரு முரட்டாட்டமும் கலகமும் உள்ள ஒரு இருதயம் உள்ளவர்களா இருப்போம். Can we say in our hearts right now, can you just say in your hearts, I want to fear God? இப்பொழுது உங்களுடைய உள்ளத்துல நீங்க சொல்லுவீர்களா, நான் தேவனுக்கு பயப்பட விரும்புகிறேன் என்று. I will fear the Lord. நான் தேவனுக்கு பயந்திருப்பேன் என்று. I will be careful in my life. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்வதில் மிகவும் கவனமாய் இருப்பேன் என்று. I will walk in the fear of the Lord.
தேவ பயத்தில் நான் நடப்பேன் என்று. So we have to first say in our hearts that I want to walk in the fear of God. முதலாவது நம்முடைய உள்ளத்துல நான் தேவ பயத்தில் நடப்பேன் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். So next is Deuteronomy 17 verse 19 to 20. அடுத்ததாக உபாகமம் 17வது அதிகாரம் 19-20 வசனங்கள். And it shall be with him, he shall read it all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God. Be careful to observe all the words of his law and these statutes, that his heart may not be lifted above his brethren, that he may not turn aside from the commandments to the right hand or to the left, that he may prolong his days in his kingdom, he and the children, his children in the midst of Israel. இந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் எல்லா வார்த்தைகளையும் இந்த கட்டளைகளையும் கைக்கொண்டு இவைகளின்படி செய்வதற்காக தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்திருக்கும்படி கற்றுக்கொள்ளும் பொருட்டு அவன் லேவியராகிய ஆசாரியரிடத்தில் இருக்கிற நியாயப்பிரமாண நூலை பார்த்து தனக்காக ஒரு பிரதியை எழுதி தன்னிடத்தில் வைத்துக் கொண்டு தன் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் அதை வாசிக்க கடவன். இப்படி செய்வதனால் தானும் தன் குமாரரும் இஸ்ரவேலின் நடுவே தங்கள் ராஜ்யத்திலே நீடித்து வாழ்வார்கள். So two things I'll summarize there. One is that we need to learn the fear of God. ஆகவே இரண்டு காரியங்களை இந்த வேத வசனங்கள்ல இருந்து நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன். முதலாவது தேவ பயத்தோடு வாழ நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். How do we learn something? எப்படி நாம் ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும்? By studying it. அதை படிக்க வேண்டும். By thinking about it. அதை குறித்து சிந்திக்க வேண்டும். By practicing it. அதை முயற்சி செய்து பழகி பார்க்க வேண்டும். And the key is the next verse 19, to be careful to observe. இதை படிக்கும்படிக்கு உள்ளதான அந்த மூல காரியம் 19வது வசனத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது நியாயப்பிரமாணத்தின் எல்லா வார்த்தைகளையும் கட்டளைகளையும் கவனமாக கைக்கொண்டு என்று. To summarize it, it is to learn. ஆகவே சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் முதலாவது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And to be careful in what we have learned. நாம் கற்றுக்கொண்டதில் கவனமாகவும் இருக்க வேண்டும். So to learn and to be careful to observe what we have learned. ஆகவே முதலாவது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பிறகு கற்றுக்கொண்டதை நாம் செயல்படுத்துவதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். Finally, in Deuteronomy 31, it says like this, verse 12, gather the people here, men and women, little ones, the stranger who is within your gates, that he may hear and they may learn to fear the Lord your God and carefully observe all the words of this law. கடைசியாக உபாகமம் 31வது அதிகாரம் 12வது வசனம். புருஷர்களும் ஸ்திரீகளும் பிள்ளைகளும் உன் வாசல்களில் இருக்கும் அந்நியர்களும் கேட்டு கற்றுக்கொண்டு உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து இந்த நியாயப்பிரமாண வார்த்தைகளின்படியெல்லாம் செய்ய கவனமாயிருக்கும்படி. So you see, it is to hear. ஆகவே கேட்கணும். Gather. கூடணும். Gather, everyone they may hear and learn the fear of the Lord. ஆகவே கூடி எல்லாரும் கேட்டு தேவ பயத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So what does that show? That shows that we need to also gather corporately. அது என்ன சொல்லுகிறது நமக்கு? அதனுடைய அர்த்தம் பொது வாழ்க்கையிலும் அதாவது பொது இடத்திலும் நாம் கூடி இருக்க வேண்டும். So you see, that is why we need to come to church. அதனால்தான் நாம் சபை ஆராதனைக்கு வர வேண்டும். Now we are in lockdown, but I'm talking otherwise, that is why we need to come together. இப்பொழுது நாம் இந்த ஊரடங்கு சட்டத்தில் இருக்கிறோம், அதனால வர முடியாது. ஆனா மற்ற நேரங்கள் எல்லாம் நாம் ஒருமித்து ஒரு பொது இடத்தில் கூட வேண்டும். We need to gather, we need to have fellowship, and we need to hear from one another, and that also helps us in building the fear of God. நாம் ஒருமித்து கூடி ஒரு ஐக்கியத்தில் இருக்க வேண்டும். அதுபோல ஒருவருக்கொருவர் நாம் காரியங்களை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும், ஒருவருக்கொருவர் நல்ல காரியங்களை சொல்ல வேண்டும். அப்படியும் நாம் தேவ பயத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும். Do not isolate yourself. உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்தாதிருங்க. Come out. வெளியே வாருங்க. And have fellowship. ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ள இருங்க. As we gather together. நாம் ஒருமித்து கூடும் பொழுது that will help us in building the fear of God. அது நமக்குள்ளாக தேவ பயத்தை கட்டமைக்க நமக்கு உதவி செய்யும். When we talk to our own brothers and sisters, they will tell of their experiences, and that could feed my fear of God. நம்முடைய ஆவிக்குரிய சகோதர சகோதரிகளிடத்தில் நாம் பேசும் பொழுது அவர்களுடைய அனுபவங்களை அவர்கள் சொல்லும் பொழுது அது நமக்குள்ளாக தேவ பயத்தை கொண்டு வர உதவி செய்யும். You need to hear what pastor is speaking on a Sunday word. That could also build a fear of God in you.
நம்முடைய பாஸ்டர் ஞாயிறு அன்று எந்த வார்த்தையை பிரசங்கிக்கிறாரோ அதை நீங்கள் கேட்கும் பொழுதும் நமக்குள்ளாக அது தேவ பயத்தை உண்டு பண்ணும். So gather together. ஆகவே நாம் ஒருமித்து கூட வேண்டும். So gather together, men, women and little ones. ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் எல்லாரும் நாம் ஒருமித்து கூட வேண்டும். Have family prayer, that will build fear of God. குடும்ப ஜெபம் எப்பொழுதுமே செய்யுங்க, அதுவும் தேவ பயத்தை உண்டு பண்ணும். Gather together as care cells, gather together as church, that will also build the fear of God. கேர் செல்களாகவோ இல்லை என்றால் சபையாகவோ நீங்க கூடி ஜெபிக்கும் பொழுதும் ஐக்கியத்தில் இருக்கும் பொழுதும் அது தேவ பயத்தை உண்டு பண்ணும். So to recollect, let us say in our hearts that we will fear the Lord. ஆகவே நாம் பிரசங்கிக்கப்பட்டதை திரும்பி பார்ப்போம் என்றால் நாம் நம்முடைய உள்ளத்துல நான் தேவ பயத்தோடு இருப்பேன் என்பதை சொல்ல வேண்டும். Learning to fear the Lord and being careful to observe what we have learned. தேவ பயத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நாம் கற்றுக்கொண்டதை செயல்படுத்த கவனமாக இருக்க வேண்டும். Third is gather. மூன்றாவதாக ஒருமித்து கூட வேண்டும். Fellowship in your families together as a church and hearing what the word is being preached. குடும்பமாக சபையாக வசனம் பிரசங்கிக்கப்படுகிறதோ அதை கேட்கும் பொழுதும் தேவ பயம் உண்டாகும். I want to wish you a great week walking in the fear of the Lord. ஒரு தேவ பயத்தோடு கூட உள்ள அருமையான ஒரு வாரம் உங்களுக்கு அமைய வேண்டும் என்று நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். Remember, fear of the Lord is not being paranoid or afraid of him. It is the Holy Spirit. நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்க, தேவ பயம் என்பது ஏதோ தேவனுக்கு எப்பொழுதும் பயப்படுவதோ இல்லை ஒரு பயங்கரத்தோடு எப்பொழுதுமே அச்சத்தோடு இருப்பதோ அல்ல, மாறாக அது பரிசுத்த ஆவியானவராய் இருக்கிறார். And we can delight in the fear of the Lord. அதோடு கூட இந்த தேவ பயத்தில் நாம் பூரிப்பாக இருக்க முடியும். Thank you so much. Over to Pastor Sanju. உங்களுக்கு மிக்க நன்றி. இதோ பாஸ்டர் சஞ்சு அவர்களை நான் அழைக்கிறேன். Thank you, Brother Tibi, for that amazing word. அந்த அருமையான வார்த்தைக்காக பிரசங்கத்திற்காக சகோதரர் டிபி அவர்களே உங்களுக்கு நன்றி. The fear of the Lord is such an important part of our life. தேவனுடைய பயம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையின் மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி. It's the fear of the Lord that enables us to walk in holiness. இந்த தேவ பயம்தான் நம்மை பரிசுத்தத்தில் நடக்கும்படியாக உந்துகிறது, நம்மை பலப்படுத்துகிறது. It's the fear of the Lord that is the beginning of wisdom. தேவனுடைய பயம்தான் ஞானத்தின் ஆரம்பமாக இருக்கிறது. I believe all of you have been blessed by the word of God. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் இந்த பிரசங்கத்தினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்று. If you are joining us for the first time and you would like to know more about the Lord, please contact us on the details on the screen. நீங்கள் ஒருவேளை முதல் முறையாக எங்களுடைய ஆராதனையில பங்கேற்கிறீர்கள் என்றால் இந்த திரையில வருகிற எண்களையோ இல்ல இமெயிலையோ நீங்க தொடர்பு கொள்ளுங்க. If you have been blessed by the word or the worship, or you have a testimony that you would like to share with us, we would like to hear it from you. இந்த பிரசங்கத்தின் மூலமாகவோ இல்ல ஆராதனையின் மூலமாகவோ நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருந்தால் அதன் நிமித்தமாக உங்களுக்கு ஒரு சாட்சி இருக்கும் என்றால் அதை எங்களுக்கு நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறீங்கன்னா தயவு செய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்க. For any of this, you could write to us on the email that you see on the screen, or you could text to us on the number that is shown on the screen. திரையில காண்பிக்கப்படுகிற அந்த இமெயில் மூலமாகவோ இல்லை என்றால் அந்த தொலைபேசி எண்ணின் மூலமாகவோ நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம். If you like to be informed of our next online service, please subscribe to the YouTube channel and like Facebook page. எங்கள் இணையதள ஆராதனை குறித்த தகவல்கள் உங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய இந்த யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அதே போல எங்களுடைய பேஜையும் நீங்க லைக் பண்ணுங்க. Let us close with a word of prayer. நாம் ஒரு சின்ன ஜெபத்தோடு கூட இன்றைய ஆராதனையை முடிப்போம். Father, I thank you for this amazing time. பிதாவே, இந்த அருமையான நேரத்திற்காக நான் நன்றி. Thank you for reminding us on the importance of the fear of the Lord in our lives. தேவ பயத்துக்குரியதான அந்த முக்கியத்துவத்தை எங்களுக்கு நீர் நினைவுபடுத்தினபடிக்காக நன்றி. We thank you for all those who could join with us online today. இன்று இணையதளத்தில் எங்களோடு கூட இந்த ஆராதனையில் கலந்து கொண்ட எல்லாருக்காகவும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். Specifically, we pray for the ones who are celebrating their birthdays or their anniversaries today. குறிப்பாக இன்று தங்களுடைய பிறந்த நாளையோ திருமண நாளையோ கொண்டாடுகிறவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். Father, we celebrate them today as your children, and we rejoice that you have given them one more year in their lives. பிதாவே, உம்முடைய பிள்ளைகளாக அவர்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்க ஒரு ஆண்டு கூட கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் கொண்டாடி அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். We declare life and health and strength over them. ஜீவனையும் ஆரோக்கியத்தையும் பலத்தையும் அவர்கள் மீது நாங்கள் அறிக்கை பண்ணுகிறோம்.
Let this be a year in which they are no longer going to just survive, but they are going to thrive. இந்த ஆண்டுல ஏதோ அவர்கள் அப்படி பிழைத்து போகாதபடிக்கு இந்த ஆண்டில் அவர்கள் தழைக்கும்படி நீர் அவர்களை ஆசீர்வதி. I believe that God is bringing healings right now. நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் இப்பொழுது சுகத்தை கட்டளையிடுகிறார். Father, I pray for those who are struggling with sickness or illness in their body. பிதாவே, தங்களுடைய சரீரத்தில் எந்த வகையான ஒரு வியாதியோடு இருக்கிறவர்களுக்காக நான் இப்பொழுது ஜெபிக்கிறேன். In the name of Jesus, I command every sickness and every illness to leave right now. இயேசுவின் நாமத்திலே எல்லா விதமான வியாதிகளையும் ஆரோக்கிய குறைவுகளையும் வெளியேறும்படியாக நான் கட்டளை கொடுக்கிறேன். Let healing manifest in the name of Jesus. இப்பொழுதே அந்த சுகமளிப்பு இயேசுவின் நாமத்தில் வெளிப்படட்டும். We command every bone related issues to be healed right now. எல்லா எலும்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் சுகமடையும்படியாக இப்பொழுது நாங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளை கொடுக்கிறோம். Cartilage related issues, the Lord is healing right now. கார்ட்லேஜ் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை தேவன் இப்பொழுது சுகமாக்குகிறார். Every allergy of the skin, we command it to leave. எல்லா தோல் சம்பந்தமான அலர்ஜி பிரச்சனைகளை தேவன் இப்பொழுது சுகமளிக்கிறார். Nerve related issues, the Lord is healing right now. நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை இயேசு தேவன் இப்பொழுது சுகமளிக்கிறார். Arthritis is being healed right now. ஆர்த்ரைட்டிஸ் என்கிற அந்த வியாதியானது இப்பொழுது தேவன் சுகமாக்குகிறார். If you're having pain on your fingers, and this could be related to your work or your job, but the Lord is healing that pain right now. நீங்கள் செய்கிற வேலை நிமித்தமாக உங்களுடைய விரல்கள்ல ஏதாவது வலியோ வேதனையோ இருக்கும் என்றால் தேவன் இப்பொழுது அதை சுகமாக்குகிறார். Let there be a healing in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு சுகம் இப்பொழுதே வெளிப்படட்டும். Let it manifest in Jesus' name. இயேசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுதே அது வெளிப்படட்டும். Every depression, we command you to leave in Jesus' name. எல்லா மன அழுத்தங்களும் இயேசுவின் நாமத்தில் வெளியேறும்படி கட்டளை கொடுக்கிறேன். Every emotional pain, we command it to leave in Jesus' name. எல்லா உணர்ச்சிகள் சம்பந்தமான வலி வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் வெளியேறும்படி இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டளை கொடுக்கிறேன். Father, I pray for the ones who are struggling with finances during this season, that you would supply all their needs according to your riches and glory by Christ Jesus. இந்த காலகட்டத்துல பொருளாதாரத்துல ரொம்ப நலிவடைந்து அவதிப்படுகிறவர்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். உன்னதத்தில் உம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் அருளி நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Father, I pray for the protection and I declare the protection of the blood of Jesus upon each one of us. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் வரும் அந்த பாதுகாவலை எங்கள் ஒவ்வொருவர் மீதும் நான் இப்பொழுது அறிக்கை பண்ணுகிறேன். In Jesus' name I pray. Amen. இயேசுவின் நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். Thank you for worshiping with us online. எங்களோடு கூட இணையதளத்துல நீங்கள் சேர்ந்து ஆராதனை செய்ததற்காக நன்றி. We will see you next week. அடுத்த வாரம் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். Till then, may the Lord bless you. அதுவரை தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May you be safe under the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்திற்கு கீழாக நீங்கள் பாதுகாப்போடு இருப்பீர்களாக. God bless you. தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.